states through a দেশে বিভিন্ন জিনিস তৈরির জন্য যখন জোর দেওয়া হচ্ছে সেখানে আরো বেশি করে জাহাজ দেশে তৈরিতে জোর। উত্তর পূর্ব ভারতে বিমান পরিকাঠামোয় জোর, বিহারে বিমান পরিকাঠামোয় জোর, অর্থাৎ উত্তর পূর্ব ভারতের উপর অন্যতম একটা নজর রয়েছে। উত্তর পূর্ব ভারতে বিমান পরিকাঠামোর উপর জোর, বিহারে বিমান পরিকাঠামোয় জোর, দেশে আরো বেশি সংখ্যক জাহাজ তৈরিতে জোর। ইনফ্রাস্ট্রাকচার বা বড় নির্মাণ এর উপর যখন জোর দেওয়া হচ্ছে সেই জায়গা থেকে দেশে আরো জাহাজ তৈরিতে জোর দিচ্ছেন নির্মলা সীতারামন। উত্তর পূর্ব ভারতে বিমান পরিকাঠামোয় জোর, বিহারে বিমান পরিকাঠামোয় জোর, দেশে আরো বেশি সংখ্যক জাহাজ তৈরিতে জোর। And marketing efforts and introducing streamlined e-visa facilities along with visa fee waivers for certain tourist groups. Continuing with the emphasis on places of spiritual and religious significance in the July budget, there will be a special focus on destinations related to the life and times of Lord Buddha. Medical tourism and heal in India. Medical tourism and heal in India will be promoted in partnership with the private sector along with capacity building and easier visa norms. Investing শহরের উন্নয়নের উপর যখন জোর দেওয়া হচ্ছে তখন তার জন্য অন্য আরেকটা যোজনার কথা ঘোষণা করলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী গতিশক্তি যোজনায় জোর, পিপিপি মডেলে সড়ক নির্মাণ দেশ জুড়ে, যেখানে কেন্দ্রীয় সরকারের থাকছে ইনভেস্টমেন্ট বা বিনিয়োগ থাকছে, সাধারণ ইনভেস্টর বা যারা বাইরের বিনিয়োগকারী অর্থাৎ বিভিন্ন অন্যান্য বেসরকারি বিনিয়োগকারী তাদের বিনিয়োগও থাকছে এক্ষেত্রে, এবং সব মিলিয়ে গতিশক্তি যোজনায় জোর দেওয়া হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী গতিশক্তি যোজনায় সড়ক নির্মাণ দেশ জুড়ে। For technological research in IITs and IISc with enhanced financial support. The second gene bank with 10 lakh germ plasm lines will be set up for future food and nutritional security. This will provide conservation support to both public and private sectors for genetic resources. We will start a national geospatial mission to develop foundational geospatial infrastructure and data. Using PM Gati Shakti, this mission will facilitate modernization of land records, urban planning, and design of infrastructure projects. A Gyan Bharatam mission for survey, documentation, and conservation of our manuscript heritage with academic institutions, museums, libraries, and private collectors will be undertaken to cover more than 1 crore manuscripts. রাজ্যের সঙ্গে হাত মিলিয়ে উন্নয়নের কাজ করবে কেন্দ্র, একথা যখন বলছেন নির্মলা সীতারামন সেই সময় দেশে পর্যটন শিল্পেও জোর দিচ্ছেন। জমি দেবে রাজ্যগুলি, পরিকাঠামো তৈরি করবে কেন্দ্র, 50টি আরো নতুন পর্যটন কেন্দ্রের কথা ঘোষণা এই বাজেট থেকে নির্মলা সীতারামনের। দেশে পর্যটন শিল্প বিভিন্ন কোনায় কোনায়, আমাদের দেশে যে বিভিন্ন পর্যটন কেন্দ্রগুলো রয়েছে সেই পর্যটন শিল্পের উপর জোর। তার জন্য রাজ্যগুলি জমি দেবে, পরিকাঠামো তৈরি করবে কেন্দ্র, অর্থাৎ রাজ্যের জমিতে কেন্দ্রের পরিকাঠামো তৈরি হবে। 50টির বেশি, 50টি আরো নতুন পর্যটন কেন্দ্র এভাবেই তৈরি করা হবে। Structure Bharat Trade Net for international trade will be set up as a unified platform for trade documentation and financing solutions. This will complement the Unified Logistics Interface platform. The BTN will be aligned with international practices. Support will be provided to develop domestic manufacturing capacities for our economy's integration with global supply chains. Sectors will be identified based on objective criteria. Facilitation groups with participation of senior officers and industry representatives will be formed for select products and supply chains. Through this, there are huge opportunities related to Industry 4.0,
which needs high skills and talent. Our youth have both. Our government will support the domestic electronic equipment industry to leverage this opportunity for the benefit of our youth. পর্যটন শিল্পের উপর জোর দেওয়ার কথা বলছিলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী। তিনি বলছিলেন রাজ্যের বিভিন্ন পর্যটন কেন্দ্রগুলিতে কেন্দ্র নির্মাণ করে দেবে, আর অন্যদিকে হোমস্টেগুলির জন্য বিশেষ ঋণ। গৌতম বুদ্ধের সঙ্গে জড়িত যে সমস্ত পর্যটন কেন্দ্রগুলো রয়েছে তার উন্নয়ন করার কথা বলা হচ্ছে। স্বাস্থ্য পর্যটন বা যেটাকে বলা হয় হেলথ ট্যুরিজম, স্বাস্থ্য পর্যটনে আরও জোর। দেশ জুড়ে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমরা জানি যে এক একটা জায়গায় এক একটা বিশেষ চিকিৎসা হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রেও বিশেষভাবে জোর দেওয়া হচ্ছে এই স্বাস্থ্য পর্যটনে। আর অন্যদিকে গৌতম বুদ্ধের সঙ্গে জড়িত যে সমস্ত পর্যটন কেন্দ্রগুলো তার উপর জোর দেওয়া হচ্ছে, সেই সমস্ত পর্যটন কেন্দ্রের উন্নয়নে জোর দেওয়া হয়েছে এই বাজেটে। Will be streamlined and made user-friendly. Reforms as the fuel. Over the past 10 years, our government has implemented several reforms for convenience of taxpayers, such as faceless assessment, 2, taxpayer charter, 3, faster returns, 4, almost 99% returns being on self-assessment, and 5, Vivad Se Vishwas scheme. গবেষণায় আরো বেশি বরাদ্দ, প্রযুক্তিগত গবেষণায় 20,000 কোটি টাকা বরাদ্দ। প্রযুক্তিগত গবেষণায় 20,000 কোটি টাকা বরাদ্দ, আরো বরাদ্দ বাড়ানো হলো। 20,000 কোটি টাকা বরাদ্দ হলো প্রযুক্তিগত গবেষণার জন্য। গবেষকদের জন্য 10,000 টাকা ফেলোশিপ, গবেষকদের জন্য 10,000 কোটি টাকা ফেলোশিপ। প্রযুক্তিগত গবেষণার ক্ষেত্রে এই বরাদ্দ, যেখানে বরাদ্দ আগে যা ছিল তার থেকে আরো বাড়ানো হলো। গবেষণায় 20,000 কোটি টাকা বরাদ্দ, ফেলোশিপের জন্য 10,000 কোটি টাকা। আমাদের সঙ্গে নিউজরুম থেকে রয়েছে সিনিয়র এডিটর ময়ূক রঞ্জন ঘোষ। ময়ূক, এই বাজেট থেকে অনেকগুলো বিষয় উঠে আসছে। একদমই তাই, এবং তার পাশাপাশি তুমি জানো যে যে ইন্টেলিজেন্স ডিপ সিক নিয়ে যেভাবে আমেরিকা এবং চায়নার মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়েছে, সেখানে টেকনোলজিক্যাল রিসার্চ যাকে বলা হয়, সেই টেকনোলজিক্যাল রিসার্চ এবং এরই মধ্যে এই মুহূর্তে বড় ঘোষণা চলে এসেছে। ট্যাক্স রিফর্ম বিল ইন্ট্রোডিউস করা হবে সামনের সপ্তাহ থেকে। এই মুহূর্তের বড় ঘোষণা, ট্যাক্স রিফর্ম বিল ইন্ট্রোডিউস করা হবে, এবং তার পাশাপাশি ইন্স্যুরেন্স সেক্টরে এফডিআই 75% থেকে বাড়িয়ে 100% করে দেওয়া হলো। এই মুহূর্তের সবচেয়ে বড় খবর, বিমা ক্ষেত্রে 100% এফডিআই করে দেওয়া হলো। 75% এফডিআই থেকে 100% এফডিআই এই মুহূর্তে ইন্স্যুরেন্স সেক্টরে করে দেওয়া হলো। অত্যন্ত বড় খবর। এবং তার পাশাপাশি নতুন ট্যাক্স রিফর্ম বিল, সেই ট্যাক্স রিফর্ম বিল ইন্ট্রোডিউস করা হয়েছে। ট্যাক্স রিফর্ম বিল এই মুহূর্তে কার্যকরী হবে সামনের সপ্তাহ থেকে। এবং তার পাশাপাশি আরেকটা বড় খবর, এই মুহূর্তে যে এফডিআই এর কথা আমরা জানি যে ফরেন ডিরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট, অর্থাৎ বিদেশিরা বিনিয়োগ করতে পারবেন, সেইটা 100% করে দেওয়া হলো বিমা ক্ষেত্রে। Amendments and procedures for speedy approval of company mergers will be rationalized. The scope for fast-track mergers will also be widened and the process made simpler. As proposed in the interim budget, we signed bilateral investment treaties with 2 countries in 2024 to encourage sustained foreign investment, and in the spirit of First Develop India, the current model BIT will be revamped and made more investor-friendly. In the last 10 years, in several aspects, including financial and non-financial, our government has demonstrated a steadfast commitment to ease of doing business. We are determined to ensure that our regulations must keep up with technological innovations and global policy developments. A light-touch regulatory framework based on principles and trust will unleash productivity and employment. Through this framework, we will update regulations that were made under old laws. To develop this modern, flexible, people-friendly, and trust-based regulatory framework appropriate for the 21st century, I propose 4 specific measures. A high-level committee for regulatory reforms will be set up
for a review of all non-financial sector regulations, certifications, licenses, and permissions. The committee will be expected to make recommendations within a year. The objective is to strengthen trust-based economic governance and take transformational measures to enhance ease of doing business, especially in matters of inspection and compliances. States will be encouraged to join in this endeavor. An investment friendliness index of states will be launched in 2025 to further the spirit of competitive, cooperative federalism. এই মুহূর্তে বড় ঘোষণা, এই মুহূর্তে পেনশনের ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে কেওয়াইসি অর্থাৎ নো ইওর কাস্টমার, যে ফর্ম ফিল আপ করতে হতো বয়স্ক মানুষজনকে, সিনিয়র সিটিজেনদেরকে, তাতে অনেক সুবিধা এই মুহূর্তে করে দেওয়া হচ্ছে। পুরনো যে জটিল আইনগুলো ছিল সেই ফ্রেমওয়ার্কগুলো সরিয়ে দেওয়া হয়েছে, নতুন যে রুলগুলো সেই রুলগুলো লাগু করা হচ্ছে এবং সিনিয়র সিটিজেনরা যাতে করে সুবিধা পান সে কারণে এই মুহূর্তে বিমার ক্ষেত্রে এবং তার পাশাপাশি পেনশনের ক্ষেত্রে অনেকগুলো নতুন কেওয়াইসির রুল চালু করা হচ্ছে। এবং তার পাশাপাশি আরেকটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ খবর জানিয়ে রাখি, যেটা গুরুত্বপূর্ণ শুধু নয়, এটা খুব ভালো খবর। এই মুহূর্তে ডেলিভারি বয় এবং ডেলিভারি গার্ল যারা রয়েছেন, অর্থাৎ আমরা যাদেরকে বাইক করে দেখি খাবার নিয়ে আসেন বা পার্সেল নিয়ে আসেন, সেই সমস্ত ডেলিভারি বয়দের জন্য বাজেটে খুব বড় ঘোষণা, অর্থাৎ গিগ শ্রমিক যাদেরকে বলা হয়, তাদের গিগ ওয়ার্কার বা গিগ শ্রমিক অনলাইন ডেলিভারির কাজ করেন যারা, তাদের সবাইকে স্বাস্থ্য বিমার আওতায় আনলো ভারত সরকার। অনেকগুলো পয়েন্ট আছে, তার মধ্যে থেকে এই মুহূর্তে আমি যে 5টা পয়েন্টকে মনে করছি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। 1, প্রযুক্তির সঙ্গে তাল মিলিয়ে গবেষণায় প্রচুর টাকা ইনভেস্ট করা হবে। 2, প্রতি জেলায় ক্যান্সার ডে কেয়ার তৈরি করা হবে। আমাদের ঘরে ঘরে এই মুহূর্তে ক্যান্সার বেড়ে গেছে, ক্যান্সারের চিকিৎসার জন্য প্রতি জেলায় ক্যান্সার ডে কেয়ার শুরু করা হবে। 3, এই মুহূর্তে পেনশনের ক্ষেত্রে এফডিএ অর্থাৎ ফরেন ডিরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট সেইটা বৃদ্ধি করা হবে, অর্থাৎ পেনশন এবং বিমার ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে অনেক সহজে বিমার অনেকগুলো অপরচুনিটি তৈরি করা হবে।